লোডিং হচ্ছে এখন নেটওয়ার্কটা স্লো আছে Alright. Thank you everyone. Welcome to my third class on Amitabh Ghosh's famous novel, The Shadow Lines. It's a partition narrative, a partition novel. In the previous two classes, I have talked about the background of the partition fiction. What is partition fiction? What are the characteristics of partition fiction? The psychological trauma, history, of course, the memory, the nostalgia of the lost past, murder, violence, bloodshed. These are some of the characteristics of partition fiction. Partition is a historical event that actually divided the entire subcontinent into three countries. At first, it divided the subcontinent into two countries, one India, another Pakistan and East Pakistan. And then East Pakistan was liberated in 1971 into Bangladesh. So partition involves a lot of historical memories. অনেক ধরনের ঐতিহাসিক স্মৃতি একটা মানুষ তার ছেড়ে আসা গ্রাম তার properties associated with remembrances, right? কোন একটা জিনিস আমি যদি হারাই আর যেমন মোবাইল হারিয়ে ফেলা মানে it's not about materialistic property, it's actually about memory. আমার স্মৃতি, আমার প্রথম চাকরির সঙ্গে হয়তো এই মোবাইলের স্মৃতি জড়িত, আমার প্রথম প্রেমের সঙ্গে হয়তো এই মোবাইলের স্মৃতি জড়িত। ফলে একটা জিনিস চলে যাওয়া মানে কিন্তু not only the loss of the object but also the loss of those memories, the remembrances. The Shadow Lines is a story of the memories, of the remembrances of the lost past, and most importantly about storytelling. গল্প বলা, আমি আগের ক্লাসেই বলেছিলাম about the potentiality of the storytelling. গল্প বলা কিন্তু আমাদের ভারতীয় সভ্যতায়, আমাদের ভারতীয় সমাজে, আমাদের Indian tradition is a very important factor. For example, you have already read Mahabharata, a storehouse of the stories. Generations after generation we listen to the stories of the Mahabharata, not because it tells the story of the moral tale, not because it is full of philosophical moral lessons, no, not because it contains many pedagogical lessons, no, instructional শিক্ষামূলক বিষয় ছাড়াও মহাভারতের মধ্যে গল্প আছে, অর্জুনের গল্প, ভীমের গল্প, and these stories are actually steeped with our axiological values, আমাদের মূল্যবোধ যার মধ্যে ভরপুর। ফলে এই মূল্যবোধগুলোকে আমাদের মনে রাখতে সাহায্য করে মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি গ্রন্থ। ফলে hence there lies the importance of storytelling, and in Shadow Lines storytelling is a very very important part. আমরা যখন নভেলের গল্পটা পড়তে 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 যাব আমরা বুঝতে পারবো কেন why the character of the is so much important. আমার গলা কেটে কেটে যাচ্ছে না স্যার, ঠিক আছে একদম। মাসুদের মনে প্রবলেম হচ্ছে, মাসুদের মনে হচ্ছে এটা সমস্যা হচ্ছে। না স্যার ঠিক আছে স্যার। Yes, and Chandra said that it's a cosmopolitan story. Absolutely, it involves many nations and many countries. It's a story which begins in Calcutta, it then extends itself in Delhi, it goes beyond the boundaries of the Delhi and situated itself in London. At a Shomai Tridib will situate himself and the narrator will situate himself in London, and then it extends in Dhaka. So it actually extends beyond the limitations of the country. It becomes a cosmopolitan story. We're absolutely right. এবং এই গল্পের চরিত্ররাও cosmopolitan. It actually breaks the boundaries. আমি প্রেজেন্টেশন অন করেছি, তোমরা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। Yes, it actually breaks the boundaries of the country. একদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি there are actually two patriarchs. What are the meaning of the word patriarch? Yes, sir. Patriarch means who are the head of the family. Okay, there are two patriarchs. One is Justice Chandrasekhar Datta, who is a retired judge, a very important judge in the contemporary colonial Calcutta. বুঝতে পারছো সেই সময়কার ব্রিটিশ ভারতবর্ষের একজন জাজ। He will make a great friendship with Lionel Tresorcen while practicing various kind of supernatural activities
এক ধরনের একটা লন্ডনের একটা প্ল্যানচিটের অ্যাসোসিয়েশনে, যেটাকে আমরা সিয়ান্স বলি, লন্ডনে একটা সেলনে তারা বন্ধুত্ব স্থাপন করবে। এই দুই পরিবারের বন্ধুত্ব পরবর্তীকালে এক্সটেন্ডেড হবে একটা রিলেশনশিপ। আমি অলরেডি এই প্রথম প্যারাগ্রাফটা পড়ে দিয়েছি আগের দিন ক্লাস করোনি, একটু দেখে নেবে। আমি জাস্ট একবার ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি ক্যারেক্টারদের সঙ্গে। এই গল্পের যে ন্যারেটর ইজ অ্যান আননেমড ন্যারেটর। The story begins in the early 1980s while in London. London এই গল্প শুরু হচ্ছে। The unnamed narrator recounts a series of stories and memories to his cousin Ila, যার সঙ্গে unnamed narrator প্রেমে পড়েছিল। And their story of the love is an unrequited story of love. Unrequited মানে it's an one-sided love. Ila will not love back. Ila ভালোবাসবে না। And his uncle Robi, আমি আগের দিনের ফ্যামিলি চার্ট দিয়ে অলরেডি দেখিয়েছিলাম যে রবি কোথায় লোকেটেড হয় আর ইলা কোথায় লোকেটেড হয়। রবি ইজ দ্য আঙ্কেল অফ দ্য ন্যারেটর। আঙ্কেল এর ন্যারেটরস ফাদার, ন্যারেটরস ফাদারের মা হচ্ছে ঠাম্মা, একটা ফ্যামিলি। আর একদিকে হচ্ছে মায়াদেবী, আর একটা ঠাম্মার বোন হচ্ছে মায়াদেবী। মায়াদেবীর 3 ছেলে, রবি, যতীন and ত্রিদীপ. Tridib is the protagonist of the story, and narrator is deeply influenced by Tridib. Tridibের দ্বারা, তার গল্পের দ্বারা ভয়ঙ্করভাবে প্রভাবিত। And he will eventually fall in love with Ila, the daughter of Jotin and Queen Victoria. The name Queen Victoria is not literal, it is metaphorical. তার আদব কায়দা প্রত্যেকটাই কুইনের মতো বলে থাকে, কুইন ভিক্টোরিয়া বলে ডাকা হতো। বোথ আর ইকোনমিস্ট, আমরা জানবো। And then there is Ila, their child, their daughter. A narrator will fall in love with Ila. Robi is actually the uncle of the narrator, though there is not much age difference. এজের খুব একটা ডিফারেন্স নেই। এই গল্পটা 1980 দশকে শুরু হয়ে চলে যাবে একেবারে 1902 তে। তাহলে বুঝতে পারছো, it's not a chronological narrative. You cannot read shadow lines chronologically, because it will eventually create a meandering mazy motion of zigzagness. এদিক ওদিক যাবে, কারণ মানুষের স্মৃতি একটা ইউনিলিনিয়ারিটি, একটা লিনিয়ারিটি মেনটেন করে না, করতে পারে না। ফলে গল্প আবার চলে যাচ্ছে 1902 সালে। ঠাম্মা, এবার আমরা চলে যাচ্ছি ঠাম্মার একেবারে বার্থে। ঠাম্মা was born in 1902 in Dhaka, British India. As a young girl, Thamma's father and her uncle জ্যাঠামশাই begin feuding. তাহলে বুঝতে পারছো, এটা একেবারে বাঙালি পরিবারের একটা গল্প। ঠাম্মার জন্ম 1902 সালে, ঢাকা, বাংলাদেশ, তখনকার দিনে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া। একটা ইয়াং গার্ল হিসেবে ঠাম্মার যে ফাদার এবং and her uncle জ্যাঠামশাই, ঠাম্মার আঙ্কেল হচ্ছে জ্যাঠামশাই, এবং ঠাম্মার যে বাবা, ঠাম্মার বাবা কিন্তু এই গল্পের ইম্পর্টেন্ট চরিত্র নয়, জ্যাঠামশাই অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট চরিত্র। দে বিগ্যান ফিউডিং, FEUDING। ফিউড করা মানে, ফিউড মানে ঝগড়াঝাঁটি। তাহলে জ্যাঠামশাই ইজ দ্য আঙ্কেল অফ মায়াদেবী and ঠাম্মা, আঙ্কেল মানে জ্যাঠা বেসিক্যালি। And when the girls were little, he was an eccentric man and was difficult to take seriously, though he was sometimes frightening because of his skeletally thin frame and piercing eyes. অদ্ভুত দেখতে, রোগা মতো, স্কেলিটালি থিন, অত্যন্ত রোগা, তার তার চোখ যেন সামনে দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে পড়ছে। Years before the start of the novel, জ্যাঠামশাই and the girl's father began feuding, and as lawyers eventually came to an agreement to build a wall to their shared house. ফলে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে দেয়াল ওঠে। দুজনই লয়ার ছিল, মায়াদেবী এবং ঠাম্মার বাবারা ছিল লয়ার, জ্যাঠামশাইও লয়ার, এবং তাদের বাড়ির সামনে একটা বিরাট বড় পাঁচিল উঠলো। আমরা দেখবো যে এই যে মানুষের মনের মধ্যে পাঁচিল কেমন করে ভাঙে। জ্যাঠামশাইকে উদ্ধার করতে নাও যেতে পারতো ঠাম্মা, কিন্তু গেল অত বছর বয়সে, অত বয়স্ক জ্যাঠামশাইয়ের বয়স তখন প্রায় 100-র কাছাকাছি, ঠাম্মার বয়স নিয়ার অ্যাবাউট 70। তাও মানে এই সবকিছু টপকে ঠাম্মা কেমন করে কাঁটা তারের বেড়া টপকে এবং এই ছোটবেলার খারাপ স্মৃতি টপকেও বাংলাদেশে যাবে উদ্ধার করতে, এবং যার ফলে ত্রিদীপের মৃত্যু ঘটবে। সেই গল্প যখন আমরা পরে পড়বো তখন আমরা বুঝতে পারবো
So years before the start of the novel, Jathamoshai and the girls' father began feuding, and as lawyers eventually came to an agreement to build a wall through their shared house. After the wall was built, the two factions of the family stopped speaking to each other and lost contact. দুজনের ফ্যামিলির মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকলো না. During the following 50 years, Jathamoshai held on to his pride and hatred of his brother family. পরের 50 বছর ধরে জ্যাঠামশাই তার মনের গর্ব এবং তার ভাইয়ের ফ্যামিলির প্রতি ঘৃণা নিয়ে বাঁচলেন. He even ran several of his family members out of the house and allowed Muslims to move in. One of those Muslim families, Kahiril's family, cares for Jathamoshai in his old age when Mayadevi and Thamma returned to take Jathamoshai home to India. আমরা দেখবো আসল ভালোবাসার কোনো রেশিয়াল বাউন্ডারি, কোনো জাতিগত কাস্টিস বাউন্ডারি হয় না. জ্যাঠামশাই নিজের বাড়িতে কাহিল বলে এক ধরনের রিক্সা চালক মুসলিম থাকতে দিয়েছেন, তারাই জ্যাঠামশাইকে দেখেন শেষ বয়সে. আমরা দেখবো মানুষে মানুষে রিলেশনশিপের কোনো ধরনের ধর্ম রিলিজিয়াস বাউন্ডারি হয় না, আমরা ক্রিয়েট করি. ধর্ম, জাতপাত, হানাহানি আমরা ক্রিয়েট করি, আমরা মানুষেরা ক্রিয়েট করি, আসলে মানুষের মধ্যে থাকে না. ফলে জ্যাঠামশাই এর সঙ্গে ঠাম্মা এবং মায়াদেবীর কোনো সম্পর্ক নেই. তাদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে 50 বছর কেটে যাবে, তারপরে আমরা গল্পটা দেখবো. তো যাই হোক, আমরা গল্পতে আবার 1902 সালে ফিরে আসছি এবং আমরা দেখবো এই যে ফ্যামিলির মধ্যে একটা তর্ক ঝগড়ার ফলে দে স্প্লিট দেয়ার হিউজ কমিউনাল হাউস ইন হাফ উইথ আ ওয়াল. দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে বাড়ির মাঝখানে প্রাচীর উঠে গেল. The two sides of the family stop speaking into each other and Thamma tells her younger sister Mayadevi that Jathamoshai's family lives in the upside down house. ছোট্টবেলাতে জ্যাঠামশাইয়ের ফ্যামিলি একটা আপসাইড ডাউন মানে উল্টো পাল্টা, যেটা ওপর দিকে তলার থাকার কথা সেটা তলার দিকে সেটা ওপর দিকে. ঠাম্মা একটু বড় বোন মায়াদেবীকে বলছে ওদিকে একদম যাবি না ওই বাড়িতে. They lives in upside down house where they do everything upside down and backwards, যেখানে সব ওরা উল্টো পাল্টা জিনিস করে, পিছন দিক থেকে শুরু হয়. After Thamma and Mayadevi marry, আমরা দেখে নেব Mayadevi marries Saheb, Justice Datta Chaudhury's son, and they lose contact with Jathamoshai. মায়াদেবীর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে ঠাম্মারও বিয়ে হয়ে গেল, মায়াদেবীরও বিয়ে হয়ে গেল. মায়াদেবী বিয়ে করলো সাহেবকে, যে এই জাস্টিস দত্ত চৌধুরীর ছেলে সাহেব. ফলে জাস্টিস দত্ত চৌধুরীর ফ্যামিলির সঙ্গে মায়াদেবীর ঠাম্মার ফ্যামিলির কানেকশন হচ্ছে তার নিজের বোন বিয়ে করছে জাস্টিস দত্ত চৌধুরীর ছেলেকে. ক্লিয়ার? সাহেব দ্য সান অফ জাস্টিস দত্ত চৌধুরী, তাকে বিয়ে করছে কে? মায়াদেবী. বলো ক্লিয়ার কিনা? হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার. সাহেবকে আমরা দেখে নেব, সাহেবের ক্যারেক্টারটাকে এবার দেখে নেওয়া দরকার. সাহেব ইজ মায়াদেবী's wealthy husband, elegant, dignified and the most important relative in narrator's family. যে আননেমড ন্যারেটর, তার লাইফে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই সাহেবের ফ্যামিলি. কারণ সাহেবের ফ্যামিলি মানে ত্রিদীপের ফ্যামিলি, ত্রিদীপের বাবা হচ্ছে সাহেব. ফলে এই ন্যারেটরের যে সমস্ত গল্প বলা, এমনকি তার যে প্রেম ইলা, সেটা পর্যন্তই সাহেবের ফ্যামিলি থেকে আসছে. সাহেবের মেজ ছেলে যতীন থেকে আসবে ইলা. ফলে বুঝতে হবে যে সাহেব plays a very important part in this relational game, but সাহেবের খুব বড় চরিত্র নেই. So he is elegant, dignified, and which earns him the admiration of everyone in the family. আমরা জানতে পারবো Thamma resents him because she believes he is an alcoholic. He is a diplomat, একটা কূটনীতিবিদ, আমরা পরে জানবো. এবং as a diplomat the Saheb needs different styles of dress for different locales. বুঝতে পারছো, একজন IFS অফিসার, ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের অফিসারের প্রচুর ড্রেস থাকতে হবে. সে যখন যাবে কোন একটা পার্টিতে তাকে অন্য একটা ড্রেস পরতে হবে, সে যখন বাঙালি পুজো পার্বণে যাচ্ছে তাকে একটা অন্য ড্রেস পরতে হবে. ফলে he has his extensive and varied collection of wardrobe. তার বাড়ির মধ্যে প্রচুর জামা কাপড়, যেটা ঠাম্মা পছন্দ করে না. ঠাম্মা also takes offense
to his extensive and varied wardrobe. ঠাম্মা মানে বেসিক্যালি হচ্ছে ঠাম্মার বোন হচ্ছে মায়াদেবী, মায়াদেবীর হাজবেন্ড হচ্ছে সাহেব। তার মানে ঠাম্মা সাহেবের কি হচ্ছে তোমাদের বাংলাতে বললে? ঠাম্মা হচ্ছে সাহেব শালিকা, শালিকা, মানে মানে বড় শালিকা আর কি বলতে পারো। ফলে সিস্টার ইন ল, অ্যাবসলিউটলি। ফলে ন্যাচারালি খুব একটা সে সাহেবকে পছন্দ করে না, আদব কায়দা। হি ইজ আ কাইন্ড ম্যান who makes a point to engage women in conversation about things that matter to them. He is a kind man, খুব ভালো করে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে, ডিপ্লোম্যাট যেরকম হয়। He moves his family to London in 1939 so that he can have an operation in England. 1939 সালে একটা অপারেশনের জন্য তিনি তার গোটা ফ্যামিলিকে নিয়ে, 1939 is a very important year. That's actually the inception point of the Second World War. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর সময় 1940 থেকে প্রপারলি শুরু হয়ে যাবে, 1945 অবধি চলবে। ওই সময়ই তারা লন্ডনে যায়, এবং এই কারণেই যেহেতু সাহেবের একটা সন্তান হচ্ছে ত্রিদীপ, ত্রিদীপও সেই সময় লন্ডনে যায়, এবং ত্রিদীপের লন্ডনের গল্প, তার সেই সময় লন্ডন ইমাজিনেশন, সেটা আমরা স্টোরির মধ্যে দেখতে পাবো। এবং সে ওই প্রাইস ফ্যামিলির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটবে তখনই। বেশ, এতদূর ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ স্যার। বেশ, ভেরি গুড। মাঝে মাঝে গোলমাল হবে, একটু ফলো করবে আমাকে, তাহলে ক্লিয়ার থাকবে। মোটামুটি রিলেশনটা মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকবে, আর গল্পটা মোটামুটি বুঝবে, তাহলেই হবে। বেশ, এইটুকুই তো রিলেশন রয়েছে, মানে ইয়ে ত্রিদীপ ন্যারেটর অবধি, মানে এমন কিছু কমপ্লেক্স নেই, বুঝে গেলে। হ্যাঁ কিন্তু বেশি কমপ্লেক্স নেই, যতটা ভাবছিলাম। মনে হচ্ছিল এটা প্রথম কিন্তু এখন অতটা সহজ হয়নি। কিন্তু হ্যাঁ, তারপরে আর খুব একটা অতটা লাগবে না। So Thamma follows her husband as he works on the railroad until he dies in 1936. এটা ঘটলো, এটা ঘটলো সেটা হচ্ছে ঠাম্মা ফলোজ আর হাজবেন্ড, ঠাম্মা তার হাজবেন্ডকে ফলো করলো। ঠাম্মার হাজবেন্ড রেল রোডে কাজ করতো, মানে বেসিক্যালি রেলওয়ে ওয়ার্কার। 1936 সালে ঠাম্মার হাজবেন্ড মারা গেল। ঠাম্মা জন্মেছে 1902 সালে, ঠাম্মার যখন মাত্র 34 years old, ঠাম্মার হাজবেন্ড মারা গেল। So at this point, her son, the narrator's father, is still a child. Thamma becomes a teacher and refuses to accept help of any sort from her family. এর ফলে ঠাম্মা সেই সময় ঠাম্মার at this point her son, the narrator's father, narrator's যে বাবা, অর্থাৎ এই যে আমরা যে ন্যারেটর করছি যার গল্প, ন্যারেটরের বাবা মানে ঠাম্মার বেসিক্যালি যে সান, সে অত্যন্ত ছোট ছিল। The son of the narrator's father is still a child, and Thamma becomes a teacher and refuses to accept help of any sort of her family. তার ফ্যামিলিতে কোনো ধরনের হেল্প ঠাম্মা নিতে চাইলো না। Though Thamma had been very interested in the terrorist movements against the British rule in her youth when partition happens in 1947. এখানে বেসিক্যালি টেররিস্ট মুভমেন্ট বলতে বোঝাতে চেয়েছে রেভলিউশনারি, আর্মড রেভলিউশনারি মুভমেন্ট। তোমরা জানো ব্রিটিশদেরকে তাড়াবার জন্য ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গাতে অনুশীলন সমিতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সমিতি তৈরি করা হয়, পাঞ্জাব এবং বাংলাতে বিশেষ করে, এবং সেখানে নারীরা একটা সক্রিয় ভূমিকা নেয় ব্রিটিশদেরকে এই দেশ থেকে তাড়াবার জন্য। এবং সেই মুভমেন্টে ঠাম্মা ইনভলভ হয়ে পড়ে একটা সময়ে, এই আর্মড রেভলিউশনারি মুভমেন্টে। কিন্তু যখন পার্টিশন হলো 1947-এ, তখন ঠাম্মা আর এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে নেই। তিনি একজন পুরোপুরি স্কুল টিচার হয়ে গেছেন, কারণ তাকে তো তার জীবনে অর্থ উপার্জন করতে হয়েছে, কারণ তার ছেলেকে মানুষ করতে হয়েছে। তো এই জন্য পুরোপুরি তিনি একটা স্কুল টিচার হিসেবে ডিভোট করেন তার পুরো জীবনটাকে। ফলে ন্যাচারালি ঠাম্মা একটা অন্যরকম চরিত্রে পরিণত হয়। আমরা একবার অল্প করে ঠাম্মার চরিত্রটা দেখে নেব। এই গল্পে অন্যতম ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার এবং অনেক ধরনের শেডস রয়েছে। ঠাম্মা রয়েছে, জন্মেছিলেন 1902-তে ব্রিটিশ ইন্ডিয়াতে। যখন পার্টিশন হ্যাপেন্ড ইন 1947, Thamma was too busy raising the narrator's father as a single parent to think much of it. When her husband died, Thamma became fiercely independent and refused to help everyone, including her sister Maya Devi.
যখন মায়াদেবীর কাছ থেকেও তার কোনো হেল্প ঠাম্মা নেয়নি, and eventually ঠাম্মা told herself that her relatives actually refused to help her, so she actively distanced herself from her much of her family. তিনি এরকম সবাইকে বললেন যে তার রিলেটিভ কোনোভাবে তাকে হেল্প করেনি, সেই জন্য তিনি তার অন্যান্য ফ্যামিলি মেম্বারদের থেকে ডিস্টেন্স করে ফেললেন, একটা ডিস্টেন্স ক্রিয়েট করলেন। এবং আমরা দেখব throughout the novel she is cautious about family relationships, given that as a child she saw her father and her uncle feud and finally build a wall through their house to resolve it. ছোটবেলায় ঠাম্মা দেখেছিল তার বাবা এবং তার কাকা কেমন ভাবে জ্যাঠামশাই এবং তার বাবা কেমন ভাবে ঝগড়া করে তাদের ফ্যামিলির মধ্যে ওয়াল ক্রিয়েট করেছে। ফলে ঠাম্মা ছোট্টবেলা থেকে খুব স্কেপটিক ছিল অ্যাবাউট ফ্যামিলি রিলেশনশিপ। বিকজ অফ দিস she dislikes ত্রিদীপ, who she believes to be a gossip. সে বিশ্বাস করে ত্রিদীপ বলি গল্প বলতে ভালোবাসে, কথা বলতে ভালোবাসে, এবং ত্রিদীপকে ঠাম্মা প্রথম থেকে কখনোই পছন্দ করে না। কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা দেখব there is a sudden shift in her character. ঠাম্মা decides in her early 60s that it is her duty to bring her elderly uncle জ্যাঠামশাই home to India. হঠাৎ করে ঠাম্মা ডিসাইড করবে তার এল্ডারলি আঙ্কেল জ্যাঠামশাইকে ভারতবর্ষে আনা উচিত, যার বয়স প্রায় 90 এর কাছাকাছি। Given the rising tensions between India and Pakistan, the prospect of returning to Dhaka is a difficult one to her. এই সময় তাকে হেল্প করবে তারই মানে সে যার শালিকা সাহেব ওয়াজ আ ডিপ্লোম্যাট। সাহেব বলবে ঠিক আছে তোমরা যাও, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, ক্লাসে আছি, ফোন করছি ক্লাস থেকে বেরিয়ে। সেই সাহেব তাকে হেল্প করবে। বলে বুঝতে পারছো একটা মানুষের চরিত্রের মধ্যে কিন্তু বিরাট পরিবর্তন আসে, বিরাট পরিবর্তন। সে যাবে ত্রিদীপকে নিয়ে ঢাকাতে এবং ত্রিদীপের সেখানে মৃত্যু ঘটবে, সেটা আমরা পরবর্তীকালে পড়ব। ফলে আমরা আবার গল্পে ফিরে আসছি। ফলে ঠাম্মা টিচার হলো এবং দো ঠাম্মা had been very interested in terrorist activity, সে কিন্তু 1947 সালে সে কোনোভাবে আর এইসবের মধ্যে ইনভলভ নেই। এবার আমরা চলে আসছি অন্য আর একটা ফ্যামিলিতে, সাহেবদের ফ্যামিলিতে। সাহেবদের ফ্যামিলি হচ্ছে ডিপ্লোম্যাটদের ফ্যামিলি। Saheb is a wealthy diplomat, and in 1939 he ends up needing a special medical operation that can't be performed in India. সাহেবের এমন একটা অপারেশনের দরকার পড়লো যেটা ইন্ডিয়াতে করা সম্ভব নয়, সো হি ওয়েন্ট টু লন্ডন এবং সেখানে তার আলাপ হলো মিসেস প্রাইসের সঙ্গে। হু ইজ মিসেস প্রাইস? মিসেস প্রাইস ইজ লিওনেল ট্রিসসেনস ডটার। আমরা আরেকটা ফ্যামিলির সঙ্গে ইন্ট্রোডিউসড হচ্ছি যার সঙ্গে অলরেডি জাস্টিস দত্ত চৌধুরীর একটা রিলেশনশিপ তৈরি হয়েছে। সো স্যার লিওনেল ট্রিসসেন, তার ছেলে আর মেয়ে আছে। তার ছেলে হচ্ছে অ্যালান ট্রিসসেন, তার মেয়ে হচ্ছে মিসেস প্রাইস। এই মিসেস প্রাইসের সঙ্গে সাহেবের বন্ধুত্ব হবে। মিসেস প্রাইসের দুই ছেলে মেয়ে, একটা হচ্ছে মে প্রাইস ডটার আর একটা হচ্ছে নিক প্রাইস সান। নিক প্রাইসের সঙ্গে বিয়ে হবে ইলার পরবর্তীকালে, মানে সাহেবের মেজ ছেলে যতীনের, সাহেবের বড় ছেলে যতীনের। আর এদিকে ত্রিদীপ উইল ইভেন্চুয়ালি ফেল ইন লাভ উইথ মে প্রাইস। বলো ক্লিয়ার কিনা? হ্যাঁ স্যার। ক্লিয়ার, বেশ। ফলে এই ত্রিদীপের সঙ্গে মে প্রাইসের যে সম্পর্ক, তাদের যে দেখা সাক্ষাৎ, এই মিসেস প্রাইসের সঙ্গে যে রিলেশনশিপ, এইটা শুরু হচ্ছে 1939। ত্রিদীপের সঙ্গে মে প্রাইসের বিয়ে হবে তো না হবে না? না, হবে না, একেবারেই হবে না। ত্রিদীপ তো মারাই যাবে বিয়ে হওয়ার আগেই। It's a story of unrequited love. What is unrequited love? আমি তোমাদের একবার unrequited শব্দটাকে সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। What is unrequited love? Unrequited love or one-sided love is love that is not openly reciprocated or understood as such by the beloved. যেটা ইলার সঙ্গে হলো, কিন্তু ত্রিদীপের সঙ্গে সেটা হবে না। কিন্তু এটা ত্রিদীপের সঙ্গে বিয়েটা, মানে ত্রিদীপের সঙ্গে মে প্রাইসের যে সম্পর্ক, এটা কোনোদিন ফুললি রিয়েলাইজ হবে না, কারণ he will eventually express his love, কিন্তু তাদের লাভটা ব্লুমিং এর আগেই মারা যাবে ত্রিদীপ। But it's a very tragic story.
আমি হিমালয়কে ভালোবাসি কিন্তু হিমালয় আমাকে ঘুরিয়ে ভালোবাসে না। দ্যাটস দ্য স্টোরি অফ দ্য আনরিকুইটেড লাভ। বলো পরিষ্কার কিনা? পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার। বেশ 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 বেশ। এবার Mrs. Price, who was Lionel Freesaucen's daughter, invites Saheb and his family to live with her in London so that he can receive medical attention there. Trideep, who is 9 years old at the time, only 9 years old, 9 বছরের ছেলে, accompanies his father, while his older brother, তার বড় ভাই যতীন, stays in school in India. বড় ভাই যতীন ইন্ডিয়াতেই রয়ে গেছে। এই যতীনের মেয়ে হবে ইলা। আমরা যতীনের সঙ্গে একবার দেখিনি, যতীনকে জাস্ট একবার আমরা দেখে নেব, কারণ যতীনকে দেখা দরকার। যতীনকে আমরা দেখে নেব। এক সেকেন্ড। যতীন যখন ন্যারেটর গল্পগুলো মানে শুনতে চাইবে ত্রিদীপের, তখন ত্রিদীপ কি মানে অলরেডি মারা যাবে কি না? না, কখনোই নয়। ন্যারেটরের সঙ্গে তো ত্রিদীপের অনেক আগেই আলাপ হয়েছে। এবার ঠিক আছে, পরে দেখবো, আমরা একটু পরে দেখবো। এবার যখন ত্রিদীপ, ন্যারেটরও বড় হচ্ছে আস্তে আস্তে, ত্রিদীপও বড় হচ্ছে, ত্রিদীপ তখন অনেকটাই বড় হয়ে গেছে। এবার তাদের মধ্যে যে মানে রিলেশনশিপ একটা ক্রিয়েট হবে, সেইটা তো আমরা দেখতে পাবোই। লালনদা, হ্যাঁ আমি ক্লাস নিচ্ছি, ক্লাসে নিয়ে তোমাকে কল ব্যাক করছি, ঠিক আছে? তুমি আমাকে সকালেও ফোন করেছিলে, আমি ভুলে গেছি ক্লাসের পরে, ঠিক আছে? আমি তোমাকে কল ব্যাক করছি, ঠিক আছে? বেশ বেশ। ক্লাসের মধ্যে আমার এত ফোন আসে, ফোন ধরতে পারি না, ভুলে যাই, তারপরে মানুষজন ভাবে আমি ফোন করতে ভুলে গেছি। তো যাই হোক, যতীন ইজ ইলাজ ফাদার। যতীন ইজ এন ইকোনমিস্ট and moves his family frequently for his job. চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। এর ফলে ইলার ক্ষেত্রে গোটা পৃথিবী দেখা খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। ফলে she is not that interested in ত্রিদীপ স্টোরিজ। ত্রিদীপের গল্প শোনায় সে খুব ইন্টারেস্টেড নয়, সেই কারণে। যতীন উইল ইভেন্চুয়ালি ম্যারি কুইন ভিক্টোরিয়া। কুইন ভিক্টোরিয়াকে আমরা সেটা পরে দেখব। ফলে যখন তার বয়স হচ্ছে 9 বছর, ত্রিদীপ তার বাবার সঙ্গে গেল অপারেশনে। তার ছোট্ট ভাই যতীন ইন্ডিয়াতে থাকলো। Trideep loves London and is fascinated by Alan Freesaucen, যে হচ্ছে লিওনেল ফ্রিসসেনের একমাত্র ছেলে, মিসেস প্রাইসের ব্রাদার। এবং সেই সময় তার আলাপ হলো অনেকগুলো ছোট্ট ছোট্ট চরিত্রের সঙ্গে, ড্যান, মাইক এবং ফ্রান্সিসকা। তারা লন্ডনের বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরে বেড়াতো, বন্ধুত্ব ক্রিয়েট হলো। তখন ত্রিদীপ একটা নতুন ধরনের জীবন পেল। বুঝতে পারছো, একটা ইয়াং অ্যাডোলেসেন্ট বয়, যে সবে আস্তে আস্তে কৈশোরে পড়েছে, সে লন্ডনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার এই কৈশোরের সময় ইমাজিনেশন সব থেকে স্ট্রং হয়। ইন দ্য টাইম লিডিং আপ টু দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড and the early days of the Blitzkrieg. আচ্ছা, do you know what is Blitzkrieg? BLITZ এর সঙ্গে জার্মান ওয়ার্ড ক্রিগ, CREIG যোগ করলে Blitzkrieg হয়। বলো Blitzkrieg জার্মান ওয়ার্ড কেউ মানে জানো? না স্যার। জানা উচিত ছিল, আমি তোমাদের সময় জানতাম, কারণ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম। Blitzkrieg হচ্ছে এক ধরনের মিলিটারি ডক্ট্রিন, যার মানে হচ্ছে সারপ্রাইজ অ্যাটাক। তুমি বসে আছো কলকাতার বাড়িতে, হঠাৎ করে তোমার বাড়ির উপরে 3টে বোম পড়লো, ছাদের ছাদ ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল, মানুষজন মারা গেল। জার্মান ওয়ার্ড ব্লিটস মিন্স লাইটনিং and Krieg means war. লাইটনিং ওয়ার, বিদ্যুৎ বেগে আক্রমণ করা। It's a military doctrine in which a surprise attack using a rapid, overwhelming force concentration that may consist of armored and motorized or mechanized infantry formations together with close air support. আকাশ থেকে 4টে বোম পড়লো, অথবা মাটি দিয়ে বড় বড় ট্যাঙ্ক এসে গুঁড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল তোমাকে, এটাকে বলে ব্লিটজক্রিগ। জার্মানরা এই ধরনের যুদ্ধ পছন্দ করত। ইটস আ ব্যাটল অফ অ্যানিহিলেশন, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়ে বেরিয়ে যাবে। এবং ইংল্যান্ডেও সেই সময় কিন্তু প্রচুর বোম পড়েছে, মানে বোম পড়ে মানে বহু মানুষজন এর ফলে মারা পর্যন্ত গেছে। হঠাৎ হঠাৎ অতর্কিত আক্রমণ। আর্লি ডেজ অফ দ্য ব্লিটজক্রিগ। স্যার উচ্চারণটা কি বলেন? Blitzkrieg, BLITZCREIG, Blitzkrieg, Blitzkrieg। পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার। Blitzkrieg। এই পৃথিবীতে যে কটা ভাষা রয়েছে, সেই ভাষাগুলোর মধ্যে সব থেকে শক্ত যে ভাষা শেখা, সেটা হচ্ছে জার্মান।
আমি চেষ্টা করেও শিখতে পারি, অল্প ফ্রেঞ্চ তবু শেখার চেষ্টা করেছি, কিন্তু জার্মানটা মানে এত শক্ত একটা ভাষা। ধরা যাক আমরা বাংলায় বলি 56, 56টা বলতে গেলে মানে জার্মানে মানে একটা ছোটখাটো পাতা লাগবে আর কি, ঠিক আছে? 56 বলতে গিয়ে ইটস আ ভেরি ডিফিকাল্ট ল্যাঙ্গুয়েজ টু লার্ন, ইটস আ ডিফিকাল্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, আর উচ্চারণ করা খুব শক্ত অনেক জায়গায়। ফিরে আসছি আমি। In the time leading to the World War II and the early days of the Blitzkrieg, Tridib spends his days exploring bomb sites and listening to Snipe. Snipe হচ্ছে মিসেস প্রাইসের হাজবেন্ড। তাহলে মিসেস প্রাইসের হাজবেন্ডের নাম কি? স্নাইপ। স্নাইপ এবং মিসেস প্রাইসের দুই ছেলে মেয়ে, মে প্রাইস এবং নিক প্রাইস, এরা হচ্ছে থার্ড জেনারেশন। এদের কথা আমরা পরে জানবো। তাহলে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতো এবং গল্প শুনতো এই মিস্টার স্নাইপের কাছে। মিস্টার স্নাইপ হচ্ছে হাজবেন্ড অফ মিসেস প্রাইস, তার কাছে গল্প শুনতো এবং বিভিন্ন জায়গায় যেখানে বোম পড়েছে সেই বোমের জায়গায় ঘুরে বেড়াতো। মানে বুঝতে পারছি দিস ইজ নভেল অ্যাবাউট মেমোরিজ, মানুষের স্মৃতির গল্প, স্মৃতিকে উদ্বেলিত করার গল্প। Mrs. Price's husband tells stories in 1940. A bomb hits Alan's house on the Brick Lane. ভয়ঙ্কর স্মৃতি, 1940 সালে অ্যালান ফ্রিসসেনের বাড়িতে একটা বোম পড়লো, অ্যালান ফ্রিসসেন মারা গেল। And then and later that year Tridib's family returns to India. ত্রিদীপ নিজের চোখের সামনে তার একটা অন্যতম কাছের বন্ধু অ্যালান ফ্রিসসেনকে মরতে দেখলো, মৃত্যুর স্বাদ প্রথমবার। এই বাচ্চা ছেলে তখন 10 বছর বয়স, 1939 9 ইয়ার্স, 1940 10 ইয়ার্স ওল্ড। দেখতে পাচ্ছ ছোট্ট ছোট্ট কয়েকজন বন্ধু, তাদের বাচ্চাকে একটা বড় ড্যান, মাইক, ফ্রান্সিসকা, এক ধার ড্যান মারা গেল, ড্যান এবং অ্যালান মারা গেল ব্রিক লেনে তাদের হাউসে। Over the next decade, Mayadevi and the Sahib have a third son, Robi. তার পরের 10 বছরে মায়াদেবী এবং সাহেবের তৃতীয় সন্তানের জন্ম হলো রবি। রবির সঙ্গে ন্যারেটরের খুব একটা বয়সে পার্থক্য নেই এই কারণে। And narrator's father marries narrator's mother, ন্যারেটরের মা এবং ন্যারেটরের বাবা, তাদের সম্পর্ক খুব একটা বিশেষ ইনফরমেশন নেই এই গল্পে। Who soon gives birth to the son, the narrator, and Jotin marries a woman affectionately known as Queen Victoria. Why she is affectionately known as Queen Victoria? Because of her style. Queen Victoria is Ila's mother and the wife of Jotin, an economist. She acquired her nickname because she often sits proudly like Queen Victoria. Queen Victoria and a coffee hate boshe থাকে Queen Victoria style. She is also an economist like Jotin. এর ফলে তার আদব কায়দা অনেকটাই অন্য রকমের, এর ফলে যাতে অন্যরা ইনফিরিয়ার ফিল করে। And she keeps a number of servants, তার অনেকগুলো চাকর বাকর, and has a habit of creating silly languages to speak to them to make them feel inferior. তাদেরকে একটু ইনফিরিয়ার বলে বোঝাতে জন্য সে অনেক ধরনের অন্য রকমের ভাষা প্রয়োগ করত। And the narrator notes that she had a special affinity for any being, human or animal, who responded to one of her special languages. তার এই স্পেশাল ল্যাঙ্গুয়েজেস যদি কেউ সাড়া দেয় তাকে খুব পছন্দ করতো এই কুইন ভিক্টোরিয়া। ফলে বুঝতে পারছো যে তার বাড়িতে একটা বিরাট বড় মনিটর লিজার্ড রয়েছে। মনিটর লিজার্ড মানে মানে চেহারাটা ড্রাগনের মতো প্রায়। হাউস কোমোডো, তোমরা যদি কোমোডো ড্রাগন দেখে থাকো তাহলে মনিটর লিজার্ডও বুঝতে পারো। মনিটর লিজার্ড অনেকটা আমাদের এক ধরনের সাপ আর কি, বড় ধরনের সাপ, লিজার্ডের মতো দেখতে, এবং সেটা গার্ডেনে গো সাপ যেগুলো আমরা বাংলা বলি, ওটাকে অনেকটা মনিটর লিজার্ডের মধ্যে দেখতে গার্ডেনে ঘুরে বেড়াতো। এবং তাহলে বুঝতেই পারছো এটা ইকোনমিস্ট, তার হাজবেন্ডও ইকোনমিস্ট, একটা ওয়েল অফ ফ্যামিলি। সেই ফ্যামিলির মেয়ে হচ্ছে ইলা। ন্যারেটর কিন্তু এত বড় লোক ফ্যামিলিতে বিলং করে না। And the couple has a daughter named Ila. Jotin এবং কুইন ভিক্টোরিয়ার একটা সন্তান হলো ইলা, who is the narrator's age, and Mrs. Price, whose daughter May was an infant when Tridib was in London, and has a son named Nick. এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি মিসেস প্রাইসের দুই সন্তান, একটা হচ্ছে মে প্রাইস আর একটা হচ্ছে নিক প্রাইস। এই গল্পের থার্ড জেনারেশন অলরেডি চলে এসছে। এই মে প্রাইসের সঙ্গে আলাপ হবে
এবং পরবর্তীকালে সম্পর্ক হবে কার কার হবে সম্পর্ক বলো ত্রিদীপ bang on. ত্রিদীপ So May Price is Mrs. Price's daughter. She is an infant when Trideep and his family are in London 1939 তখন মেয়ে খুব ছোট, and she is at least 10 years older than her younger brother Nick. মেয়ে আবার নিকের থেকে 10 বছরের বড়. So May is an oboist and plays in an orchestra professionally throughout her adult life. মিউজিকের প্রতি এক ধরনের অ্যাট্রাকশন, অর্কেস্ট্রা বাজাতে পছন্দ করে, সে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পছন্দ করে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির জন্য, ইন্ডিয়া ইজ এ থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি, আফ্রিকান কান্ট্রির জন্য, এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে কাজ করে। When she is 19 years old, she and Trideep begin a correspondence that lasts for 4 years and culminates in a visit to India. ফলে তার যে আলাপটা ত্রিদীপের সঙ্গে সেটা যে খুব আগে হয়েছে তা নয়, লন্ডনে থাকতে খুব হয়েছে তা নয়। আলাপটা বেসিক্যালি শুরু হয় যখন তার 19 বছর বয়স, ত্রিদীপ তাকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করে এবং 4 বছরের চিঠি লেখালেখি তাদের হয়, এবং যার ফলে ত্রিদীপ বলে প্লিজ কাম টু ইন্ডিয়া। মে তখন ইন্ডিয়াতে আসে, and at this point May isn't sure if she loves Trideep or not. সে জানতো না সত্যি ত্রিদীপকে ভালোবাসে কি ভালোবাসে না, and she remains unsure even throughout the visit. গোটা ভিজিটে সে আনশিওর ছিল, আমি ভালোবাসি কি বাসি আমি জানি না। While she is in India, she and Trideep see the tourist sites and spend time together. দুজন একসঙ্গে ঘুরতো ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জায়গাতে, দিল্লিতে, লালকেল্লাতে, often accompanied by the narrator. ন্যারেটর তখন বাচ্চা ন্যারেটর ত্রিদীপ এবং মেয়ের সঙ্গে ঘুরছে। ন্যারেটর when he is only 11 years old at the time, 11 বছর বয়স মাত্র ন্যারেটর। Near the end of her visit, she accompanies Trideep and Thamma to Dhaka. ন্যারেটর গেল না, ত্রিদীপ এবং ঠাম্মা ডিসাইড করলো সে জ্যাঠামশাইকে উদ্ধার করবে, আমরা সেই গল্প একটু পরে পড়বো, এবং সেখানে মেয়েও যাবে তাদের সঙ্গে। Thamma's ancestral home. When a riot breaks out, May gets out of the car believing that as an English woman the mob won't hurt her. মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে বেরিয়ে বাঁচাতে চেষ্টা করলো, ভাবলো যে সে ব্রিটিশ বলে যারা মব রয়েছে তারা তার গায়ে হাত দেবে না। সে ঠিক ছিল, তার গায়ে মবরা হাত দেয়নি, though she is correct. Trideep dies when he gets out of the car to protect her and his great uncle জ্যাঠামশাই। তার জন্য তাকে বাঁচাতে গিয়ে ত্রিদীপ সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লো এবং এর ফলে ত্রিদীপের মৃত্যু হয়। এই জন্য মেয়ে কোনোদিন নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না। ফলে যে মেয়ে কোনোদিন শিওর ছিল না whether she has in love with Trideep or not, ত্রিদীপের মৃত্যুর পরে সে বুঝতে পারলো that she is in love with Trideep, এবং তারপরে সারা জীবন কোনো ধরনের সম্পর্কে সে গেল না। A very very tragic story. May lives the rest of her life wondering if she killed Trideep. গোটা বাকি জীবন জুড়ে সে ভাবলো সত্যি তার জন্য ত্রিদীপের মৃত্যু ঘটেছে কিনা, though she eventually comes to believe that Trideep sacrificed himself for her. পরবর্তীকালে সে ভাবলো তার জন্য ত্রিদীপ নিজেকে স্যাক্রিফাইস করেছে, presumably because of what she saw in India, and because of her guilt she sleeps on the floor and fasts 1 day per week. সে কোনোদিন আর বিছানায় শোয় না, সে মাটির মধ্যে শোয়ে, একটা যন্ত্রণার জীবন সে অতিবাহিত করে, এবং সপ্তাহে একবার সে ফাস্টিং করে। যেমন আমরা জানি বিভিন্ন রিলিজিয়াস ডক্ট্রিনে ফাস্টিং বা উপোস করে থাকা এক ধরনের স্যাক্রিফাইস। ত্রিদীপ যে তার জীবনটা স্যাক্রিফাইস করেছে তার জন্য মেয়ে প্রত্যেকদিন সপ্তাহে এটা করে। when she reconnects with the narrator in the 1980s, যখন মেয়ের সঙ্গে প্রথমবার আলাপ হয় ন্যারেটরের, যে ন্যারেটর অনেকটাই ত্রিদীপের স্মৃতি নিয়ে ঘোরে, ন্যারেটরের মনের মধ্যে তো স্মৃতি, মানে ত্রিদীপের স্মৃতি খুব স্পষ্ট। She shares with him her youthful uncertainties about whether or not she loved Trideep and her fears that she killed him. সে ন্যারেটরের সঙ্গে প্রথমবার শেয়ার করে তার যে জীবনের অনিশ্চয়তা, whether she has fell in love with Trideep or not, সে জানে না যে সত্যি সে কোনোদিন তার মধ্যে ত্রিদীপকে সে ভালোবেসেছে কি বাসেনি। ফলে it's a very very complex story. মেয়ের যে জীবনের ঘটনা, যে স্মৃতি, প্রত্যেকের লাইফে একটা শ্যাডো লাইনস রয়েছে, স্মৃতির একটা আবছায়া, প্রত্যেককে হন্ট করে বেড়াচ্ছে, প্রত্যেককে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।
বলো, এতটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। বেশ বেশ। অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইলা, ইলা বড় হচ্ছে। আমি গল্পটা এগোচ্ছি আবার পেছচ্ছি, এগোচ্ছি পেছচ্ছি, ঠিক আছে? কারণ প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার সম্পর্কে বলে নিচ্ছি, আবার পিছন দিকে আসছি। Ila's parents are wealthy and she spreads her childhood traveling across the world for her father's work. ইলার যে পেরেন্টরা তারা খুবই বড় লোক ছিল, এরপর তার সারা জীবনটাই বিভিন্ন জায়গায় বেরিয়ে কেটেছে। The narrator on the other hand never gets far outside the Kolkata. কলকাতার বাইরে কোনোদিন যায়নি। Instead, he spends his time listening to Tridib tell stories about London and faraway lands. সারা জীবন ত্রিদীপের কাছে গল্প শুনে কাটিয়েছে। Tridib teaches the narrator to use his imagination and explains that the world is in one's imagination, can just be as real as the outside world. So this is the power of the stories. এখানে গল্প বলার ক্ষমতা, your imagination, তোমার কল্পনা শক্তির ক্ষমতা, তুমি কতটা ভাবতে পারো তার ক্ষমতা। গোটা পৃথিবী তোমার হাতের মুঠোয় থাকবে যদি তুমি ভাবতে পারো। But Ila doesn't understand this. Ila সেটা বুঝতে পারে না। She sees too much of the world to understand how one's imagination can be anywhere as good. সে এতটা বাস্তব দেখে নিয়েছে, এতবার গোটা পৃথিবী দেখে নিয়েছে, তার কাছে এই ইমাজিনেশনের কোনো মূল্য নেই। কি হবে এত ইমাজিনেশন করে সেভাবে? তাহলে প্রথম থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি narrator and Ila are actually poles apart. Ila always cares for materialistic pleasure. সে কোনো নিক প্রাইসকে সে বিয়ে করতে চাইবে, সাহেবকে। Narrator though loves Ila, it's an unrequited love, because Ila and narrator are two characters who are completely different, who are foil to each other. While narrator strongly believes on the power of the stories, Ila doesn't believes on the stories. While narrator strongly believes on the power of the imagination, Ila doesn't believe on imagination. কল্পনা, গল্প কাকে বলে ইলা জানে না, তার কাছে বাস্তব অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। এই মেটেরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ড, এই বস্তুবাদী পৃথিবী অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। So for a time, Ila's family lives with the Prices in London. যেটা ঘটলো, এই যতীনের যে মেয়ে ইলা, তাদের ফ্যামিলি, এই প্রাইসেসদের ফ্যামিলি লন্ডনে তাদের সঙ্গে বসবাস করতে এলো। When she is 8 years old, her family visits Calcutta for a festival. এর পরে কি হলো, যখন মাত্র 8 বছর বয়স, এই প্রাইসেস ফ্যামিলিদের সঙ্গে কাটাবার পরে ইলা একবার কলকাতা গেল দুর্গাপুজোর সময়। The narrator convinces Thamma to allow his family to accompany Ila's to their family home in Rajabajar. Narrator বললো ঠাম্মাকে, বললো ঠাম্মা আমাকে আবার যেতে দাও, ইলার সঙ্গে দেখা করবো। ইলার গল্প শুনেছি, ইলার সঙ্গে দেখা হয়নি, মাত্র বয়স তার তখন 10-12 বছর, ইলার বয়স 8 বছর। When they meet Ila's family in Gold Park, the narrator's mother is shocked that the narrator, who spent weeks asking after Ila, is too shy to talk to her. এটা হয়, কথা বলতে পারছে না। যে ইলাকে দেখবে বলে, ইলাকে দেখবো, ইলাকে দেখবো বলে মাকে বারবার বলেছে, সেই ন্যারেটর আর ইলার সামনে একদম চুপচাপ। The narrator feels as though his mother betrayed him by making it clear that he needs Ila more than Ila will ever need him. narrator's মা কিন্তু পরিষ্কারই narratorকে বলল, দেখো বাবা, তোমার ইলাকে যতটা প্রয়োজন, ইলার কিন্তু তোমাকে প্রয়োজন নেই। Seeing the economic gap, seeing his desire for Ila, দেখে পরিষ্কারই বুঝলো। Regardless, the family piles into the Saheb's 2 cars and drive for hours. এবং এই দুই ফ্যামিলি, কোন কোন ফ্যামিলি? One is the family of the Jotin, of course Tridib is there, Jotin, Ila, কুইন ভিক্টোরিয়া, এবং আরেকদিকে হচ্ছে ন্যারেটরের বাবা, মা, এরা। রবি তখন মানে খুবই বাচ্চা। এরা সবাই মিলে দুটো বড় বড় গাড়িতে, তখনকার দিনে অ্যাম্বাসেডারে, কলকাতা ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘন্টার পর ঘন্টা। এবং তখনই কিন্তু ন্যারেটরের ইলার প্রতি প্রেম ইন্টেন্সিফাই হবে। So when they reach the massive house, এটা ডেসক্রিপশন খুবই বড় করে আছে গল্পের মধ্যে, একটা বড় বাড়িতে তারা পৌঁছবে। ইলা leads the narrator into a half underground storage room. বড় বাড়ি গোল পার্কে, তার ভিতরে একটা ছোট্ট সুড়ঙ্গ দিয়ে আর একটা অ্যান্টি চেম্বার, half underground storage room which stores a massive table that Tridib's grandfather shipped back from London. এই গল্প স্মৃতির গল্প,
এই গল্পে বিভিন্ন মেমোয়ার বা টোকেন রয়েছে বা মেমোরেবিলিয়া রয়েছে যেগুলো which belongs to the past, এগুলো পুরনো স্মৃতিকথা থেকে উঠে এসছে। এই যে ত্রিদীপের যে গ্র্যান্ডফাদার কে, জাস্টিস চন্দ্রশেখর দত্ত, তাকে একটা গিফট করেছিল লিওনেল ট্রিসসেন, সেই সময়কার সাহেবদের বিরাট বড় একটা টেবিল, সেই সময় লন্ডন থেকে সে এনেছিল, শিফট করেছিল। ইলা ডিসাইডস দ্যাট দে আর গোয়িং টু প্লে আ গেম কল্ড হাউসেস মানে বাড়িঘর। আমরা অনেক সময় খেলি, ছোটবেলায় খেলতাম আমরা যে কার কত বাড়ি রয়েছে তাই নিয়ে, ইনডোর গেম which she plays with Nick in the London। বললো যে আমি এই খেলাটা কিন্তু নিকের সঙ্গেও খেলি। নিক হচ্ছে সে যাকে পরবর্তীকালে ইলা বিয়ে করবে। নিক হচ্ছে মে প্রাইসের ব্রাদার। এবার নিকের যে মুহূর্তে নামটা শুনতে পেল ওই বাচ্চা বয়সে, she informs the narrator of who Nick is, and the narrator understands that Nick is his competition for Ila's affection। নিক ইলার অ্যাফেকশনের জন্য তার প্রতিদ্বন্দ্বী। ছোট বয়সী ন্যারেটর বুঝতে পারলো। And Ila draws a map in the dust of Mrs. Price's house and adds a room for Magda, her doll, who is the baby for the purposes of the game। ইলা ওই ধুলো মাখা, মানে ইমাজিন করো যে গল্পের কতটা পাওয়ার, ন্যারেশনের কতটা ক্ষমতা। ইলা এবং আমাদের অমিতাভ ঘোষ দারুণ, মানে গল্পটা দারুণ লিখতে পারেন, তো অসাধারণ গল্পটা লিখেছেন। ইলা ওই ধুলো মাখা টেবিল সিম্বলাইজেস দ্য টোকেন অফ দ্য পাস্ট, অতীতের স্মৃতি। এবং সেখানে ইলা ওই ধুলোর মধ্যে একটা ম্যাপ আঁকছে। কি ম্যাপ আঁকছে? মিসেস প্রাইসের হাউসের ম্যাপ। মিসেস প্রাইসের একটা ছেলে একটা মেয়ে, এবং সেই হাউসটা আঁকার পরে একটা রুম এঁকেছে ম্যাগডার জন্য। ম্যাগডা আর ডল, যাকে দরকার এই গেমের জন্য, বলে এই হচ্ছে আমার ডল ম্যাগডার ঘর। When everything is set, Ila tells the narrator what happened to Magda at the school that day. That ugly school bully chased the beautiful blondie Magda home, earring slurs at her, but Nick Price saved her from being beaten up। একটা ছোট্ট মেয়ে যখন সেটা গল্প বলে, সেই গল্পতে সে কিন্তু নায়িকা হয়ে যায়, এবং ইভেনচুয়ালি সেই নায়িকাকে যে বাঁচায় সেই কিন্তু নায়ক। তাহলে ছোট্ট ম্যাগডা স্কুল থেকে ফিরেছে, দ্য আগলি স্কুল বুলি মানে যে ব্ল্যাকমেল করে, যে তার উপরে ইম্পোজ করার চেষ্টা করে, সে একটা বদমাইশ ছেলে। বিউটিফুল ব্লন্ড ম্যাগডা, ফর্সা ম্যাগডাকে তাড়া করেছে এবং তাকে খারাপ কথা বলছে, কিন্তু নিক প্রাইস ম্যাগডাকে সেভ করছে। অনেকটা ফেয়ারি টেলের গল্পের মতো। আসল নিক প্রাইস কি বাঁচাবে ইলাকে? আমরা দেখবো না, বাঁচাবে না। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই ইলার কিন্তু নিক প্রাইসের প্রতি অ্যাট্রাকশন এন্ড ফ্যাসিনেশন। When Ila starts to cry, এটা রেগে গেছে, এটা বলে কেন নিক প্রাইস কেন বাঁচাবে, আমি কেন বাঁচাবো না, রেগে গেছে। When Ila starts to cry, the narrator is angry and doesn't understand why she's crying। বলছে কেন কাঁদছে, বুঝতে পারছি না। ত্রিদীপ তখন এসছে। Finally Tridip walks in with the children and listens to the narrator tell Ila's story। গল্পটা শুনলো এবং he encourages the narrator to not call Ila dumb for crying, like the story is real, and he insists that everyone lives in stories। narrator কে Tridip বললো যে প্রত্যেকে আমরা কিন্তু গল্পে বাঁচি, গল্পে বাঁচো, আর ইলাকে খারাপ কথা বলো না। এই কি তুমি ইলাকে ডাম কেন বলছো? কিন্তু ছোট্টবেলা থেকেই ন্যারেটর, আননেমড ন্যারেটর বুঝতে পেরেছে নিক প্রাইস ইজ দ্য কম্পিটিটর ফর ইলাস অ্যাফেকশন। বলো এত দূর পরিষ্কার কিনা? ভেরি গুড। এবার এসছে 1959, এগোচ্ছে সাল। 1971 সালে কি হবে? 1971 কি হবে? স্যার বাংলাদেশের লিবারেশন অফ মুক্তিযুদ্ধ। ইয়েস, লিবারেশন ওয়ার অফ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। আমাদের এই গল্পে 1963 সালেই মারা যাবে, এবং 1964 সালে মারা যাবে ন্যারেটর। এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ইয়ার, কারণ সেই সময়ই একটা রায়াট হবে। সেই রায়াটটা আমরা দেখবো, 1963 রায়াট। তার আগে 1959 ত্রিদীপ এন্ড মে হু ইজ 19 ইয়ার্স এট দ্য টাইম, 1959 তাদের মধ্যে প্রথম চিঠি লেখা শুরু হলো। begin writing to each other, they exchange photos after a year। তারা একে অপরের ফটো
শেয়ার করলো in 1960. In 1963, Tridib sends May a very long letter recalling an experience he had as a boy in London. সে বিখ্যাত গল্প, ত্রিদীপ তাকে বলল মেয়েকে, যখন সে লন্ডনে 9 বছর বয়সে ছিল, when he watched two strangers, সম্পূর্ণ দুটো আগন্তুক মানুষ একে অপরকে চেনে না, having sex with each other in a bombed cinema. In a cinema hall which is completely being destroyed by the blitzkrieg, absolute destruction, সেই ধ্বংসের মুখের মধ্যেও জীবন নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে, regeneration even in the face of the death. মানুষ মৃত্যুর মুখে নতুন করে শুরু করে। একজন নারী, একজন পুরুষ, নারী তার স্বামী, তার ছেলে মেয়ে সবাইকে হারিয়েছে এই বিশ্বযুদ্ধে, আবার নতুন করে শুরু করছে সে। He tells May that he wants to meet her like those strangers did, বিখ্যাত কথা, as strangers in a ruin. রাইটার বললো সে মেয়েকে মিট করতে চায় যেরকম সেই দুটো আগন্তুক একে অপরকে মিট করেছিল, ধ্বংসের মধ্যে, সম্পূর্ণ ডিস্ট্রাকশনের মধ্যে দুটো আগন্তুক হিসেবে একে অপরকে চেনে না এইভাবে। এবং আমরা দেখব এই 1940 যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং 1964 যে রায়ট, যে দাঙ্গা, একটা তরঙ্গ দ্রাঘিমায়, একটা অজানা অচেনা বান মেধার কেন্দ্রবিন্দুতে মিলে যাবে, অলমোস্ট ইন অ্যান আননোন ওয়েভলেন্থ। কারণ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত সমস্ত রায়াট, সমস্ত ব্লাডশেড, সমস্ত ভায়োলেন্স যেগুলো জাতির ভিত্তিতে হয়, যেগুলো ক্ষমতার জন্য হয়, পাওয়ার এক্সারসাইজ করার জন্য হয়, তারা হয়তো একে অপরের সঙ্গে একটা জায়গায় মিলে যায়, কারণ তারা মানুষকে মারে, মানুষকে কষ্ট দেয়, মানুষের প্রাণ। স্যার ব্লাডশেড মানে কি? কি বলছো? ব্লাডশেড মানে কি? ব্লাডশেড মানে রক্তক্ষরণ। আমি SHED তো? SHED, yes, bloodshed, রক্তক্ষরণ। তাহলে এই যে রক্তক্ষরণের মাঝে নতুন করে দুটো প্রেম তার জন্ম, এইটা কিন্তু শ্যালো লাইন্স এর মধ্যে আছে। আমরা একবার দেখে নেব 1964 এর রায়াটের হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সট এর জানা দরকার। রায়টস, পাকিস্তান রায়ট 1964, যেখানে আমরা দেখব পরবর্তীকালে প্রাণ দেবে ত্রিদীপ। It's refer to the massacre and ethnic cleansing. Ethnicity মানে কি? ETHNIC, ethnic মানে বলো, বলা উচিত। ethnicity মানে ধরা যাক আমরা বাঙালি হিসেবে বেঙ্গলি, কেউ পাঞ্জাবি হতে পারে, কেউ গুজরাটি হতে পারে, একটা বিশেষ ধরনের জাতিগত বৈশিষ্ট্য, a kind of characteristic trait as people belonging to a particular community থেকে বলা হয় ethnicity. ethnic cleansing মানে সেই জাতির মানুষকে সম্পূর্ণরূপে শেষ করে যাও, যেরকম হিটলার বিশ্বাস করতেন ethnic cleansing এ। he believed on the theory of the hidden vogue. hidden vogue মানে pure blood, যারা সত্যিকারের বিশুদ্ধ রক্ত তারাই একমাত্র এই পৃথিবীতে বাঁচবে, যারা বিশুদ্ধ রক্ত নয় তাদেরকে শেষ করে দাও, তাদেরকে মেরে দাও, পুঁতে দাও। এবং সেই কারণেই, অদ্ভুত কারণে হিটলার কিন্তু ব্রিটিশদেরকে ভয়ঙ্কর পরিমাণে অপছন্দ করলেও তিনি বিশ্বাস করতেন যে ব্রিটিশটা পিওর ব্লাড। সেই জন্যই বিখ্যাত ক্রিস্টোফার নোলানের সিনেমা ডানকার্ক হয়েছে। ডানকার্ক হচ্ছে একটা বিখ্যাত ঘটনা যেখানে ব্রিটিশ সোলজাররা ওয়েট করছে জার্মান সোলজারদের জন্য। জার্মান সোলজাররা এসে যে কোনো সময় ধ্বংস করে দিয়ে চলে যেতে পারে ব্রিটিশদের, কিন্তু জার্মানরা আক্রমণ করেনি এবং ওখানেই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু শেষ হয়নি বিকজ একটা অজানা অচেনা কারণে হিটলার ব্রিটিশদেরকে পছন্দ করতো। এই পিউরিটি অফ দ্য ব্লাড, অদ্ভুত একটা বিশুদ্ধ রক্তের থিওরিতে বিশ্বাস করতো হিটলার। এবং এই এথনিক ক্লিনজিং অফ দ্য বেঙ্গলি হিন্দুজ ইন দ্য ইস্ট পাকিস্তানে যেটা ঘটেছিল, সেইটা হচ্ছে 1964 এর রায়ট। কি ঘটেছিল, কি কারণে হয়েছিল, একটা বিখ্যাত ঘটনা আমাদের জেনে রাখা দরকার। ইন দ্য ওয়েক অফ অ্যান alleged theft of what was believed to be the Prophet Muhammad's hair from the Hazrat Bal shrine in Jammu and Kashmir. এই জম্মু এন্ড কাশ্মীরে বিলিভ করতো ইসলামরা যে প্রফেট মুহাম্মদের একটা হেয়ার রিসাইড করে এই হযরত বালে, এবং সেটা চুরি হয়ে যায়। এবং এর ফলে যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে হিন্দু এবং মুসলিম
দাঙ্গা শুরু হয়, যে মানুষে মানুষে হানাহানি, ভয়ঙ্কর মৃত্যু, মানুষের মৃতদেহ পড়ে থাকা রাস্তা জুড়ে। এর বিপক্ষেও শ্যাডোলাইন্স বলছে যে ভয়ঙ্কর ধর্মীয় গোড়ামি হাজার হাজার রিফিউজি সৃষ্টি করাতে কিভাবে সাহায্য করে। ফলে এই ব্লাডশেড, এই ভায়োলেন্স অন দ্য বেসিস অফ দ্য রিলিজিয়ন, এইটারও কিন্তু এখান থেকে দূরে সরে আসার লেসনও কিন্তু দিচ্ছে আমাদের এই 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 শ্যাডো লাইন্স। ফলে একদিকে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের স্মৃতি, আর একদিকে 1964 এর ইস্ট পাকিস্তান রায়াট, যেখানে মৃত্যু ঘটবে ত্রিদিবের, যার 6 বছর বাদে স্বাধীন হবে বাংলাদেশ। সেই কনটেক্সটে কিন্তু এই নভেল লোকেটেড। বলো আমি কি পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পারছি? এই দুটো ঘটনা, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার এবং 1964 এর ইস্ট পাকিস্তানের রায়াট, একটা অচেনা ওয়েভলেন্থের মধ্যে মিশে যাচ্ছে। আমি কি বোঝাতে পারছি বলো? হ্যাঁ স্যার। বেশ, সবার কাছে ক্লিয়ার? স্যার হ্যাঁ স্যার। বলো সুস্মিতা। স্যার বলছি এই স্টোরির কিছুটা অংশ কি অমিতাভ ঘোষের নিজের জীবনের সাথে জড়িত? অনেকে বলে অনেকটা স্মৃতি অমিতাভ ঘোষ নিজে দেখেছেন বিভিন্ন সময়ে, সেই স্মৃতিগুলো উনি সামনে এনেছেন, কিন্তু অমিতাভ ঘোষ নিজে কখনো বলেননি যে দেশভাগের স্মৃতি অমিতাভ ঘোষের অ্যাজ যে বিরাট আছে তা নয়, কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটাই উনি এক্সপিরিয়েন্স করেছেন বিভিন্নভাবে। ফলে সেটা উনি ওনার নিজের এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে লিখেছেন। আমি একজন বড় অথার তখনই যে নিজে অবজেক্টিভলি তার ইমোশনের মধ্যে দিয়ে না ঢুকে হিস্ট্রিকে নিজের মতো করে রিক্রিয়েট করতে পারেন। অমিতাভ ঘোষ ইজ সাচ অ্যান অথার। তিনি ইতিহাস পড়েছেন, ইতিহাসের ছাত্র, অক্সফোর্ডে সোশ্যাল অ্যানথ্রোপোলজি পড়ান, একজন বিরাট জ্ঞানী মানুষ। তিনি নিজের এক্সপিরিয়েন্সকে ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে চরিত্রকে ক্রিয়েট করে, ফিকশনাল চরিত্র ক্রিয়েট করে সেটাকে লিখেছেন, একটা রূপ দিয়েছেন। সেটা কতটা সত্যি, কতটা হিস্টোরিক্যাল ট্রুথ, কতটা ফিকশন সেটা আমরা জানি না, কিন্তু যে ঘটনাগুলোর তিনি রেফার করেছেন সেগুলো প্রত্যেকটা ঐতিহাসিক সত্য, প্রত্যেকটা ঐতিহাসিক ঘটনা, এবং সেখানে সত্যি লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। পার্টিশন ইজ the event in the world which involves highest killing of the masses. প্রায় 20 million people got involved in the partition. 20 million means 2 crore, 2 কোটি মানুষ এই পার্টিশনে ইনভলভ হয়, এবং 1 to 1.2 million people অনেকে বলে মানে 10 থেকে 12 লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি, এমনকি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে পর্যন্ত 8 লক্ষ মানুষ মারা যায়, 1/3 of the population wiped out। কিন্তু এত মানুষ যুদ্ধ না করে কেবলমাত্র দুটো দেশের মধ্যে সীমান্ত পারাপার করতে গিয়ে মৃত্যু আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে কোনোদিনও হয়নি। পার্টিশনে যত মানুষের মৃত্যু ঘটেছে একটা ইভেন্টকে কেন্দ্র করে, হুইচ ইজ নট ওয়ার, হয়নি। সেই স্মৃতি নিয়ে লিখছেন অমিতাভ ঘোষ। সুস্মিতা, এম আই ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার, আসলে এখানে ন্যারেটর নিজের নাম না বলার সাথে সাথে তার বাবা, মা, জেঠিমা কারণ আমি বলেননি। কারণ আমি বলছি অনেকে ভাবে যেটা অমিতাভ ঘোষ, না, এরকম কোনো ডাইরেক্ট উল্লেখ অমিতাভ বাবু করেননি। বেশ 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 দাঁড়াও। এইবার মে ইজ ফ্লাস্টার। এর ফলে এই চিঠি থেকে মে তো খুবই ফ্লাস্টার, কি করবে সে জানে না। বাট শি মেক্স প্ল্যানস টু ভিজিট ত্রিদীপ ইন ইন্ডিয়া। সে প্ল্যান করলো ত্রিদীপের সঙ্গে ইন্ডিয়াতে দেখা করবে। অ্যারাউন্ড দ্য সেম টাইম ঠাম্মা, who is retired and has time on her hands for the first time in her life, receives word that her uncle Jatamoshai, who is in 90s, still lives in the family home in Dhaka. ঠাম্মা রিটায়ার করেছে, হাতে কোনো কাজ নেই, একা একা আছেন কলকাতার বাড়িতে। এই সময়ই মেয়ে আসছে লন্ডন থেকে তাদের সঙ্গে দেখা করতে। এবং যে ঠাম্মা কেবলমাত্র নিজেকে নিয়ে সারা জীবন ব্যস্ত থেকেছেন, অনেকে ঠাম্মাকে সেলফিশ বলতে পারে, সে হঠাৎ করে জানতে পারলো যখন তার নিজের জ্যাঠামশাই, যে জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে তার 1920-22 পরে কোনো সম্পর্কই নেই, 40 বছর জ্যাঠামশাইকে দেখেইনি, সেই জ্যাঠামশাইয়ের যখন খবর পেল সে প্রায় 90 বছর বয়সে ঢাকাতে একা রয়েছেন, এবং তখন কমিউনাল রায়ট শুরু হয়েছে ঢাকা জুড়ে, 1964 ইস্ট পাকিস্তান রায়ট।
she believes that it is a duty to bring জ্যাঠামশাই home to India. তাহলে মানুষের মনের মধ্যে স্মৃতির মধ্যে কি শ্যাডো লাইন্স থাকবে, কি ফাটল তৈরি হবে আমরা জানি না। সে মনে করলেন যে এই সময় আমার জ্যাঠামশাইয়ের পাশে দাঁড়ানো উচিত। Not long after this comes to light, Shaheb receives a job posting in Dhaka. সেই সময়ই Shaheb as a diplomat সেই সময় একটা জব পোস্টিং পেল, and he and Mayadevi and Robi moved there. ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি 1964 সালে রবি, মায়াদেবী এবং সাহেব, কারণ যতীন তো বড় হয়ে গেছে তখন, ত্রিদীপও বেশ বড় হয়ে গেছে, এই ঠাম্মার সঙ্গে রয়েছে কলকাতাতে। রবি এবং সাহেব এবং মায়াদেবী সেই সময়তে ঢাকাতে, রবি তখন ছোট বয়সে, খুবই বাচ্চা বয়স, মায়াদেবী এবং সাহেব ডিপ্লোম্যাট হিসেবে তখন ঢাকাতে পোস্টিং পেল। বুঝতেই পারছো যে কূটনীতিবিদের বিরাট বড় ক্ষমতা। যখন ঠাম্মা বলল আমি দেখা করতে যেতে চাই জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে, জ্যাঠামশাইকে উদ্ধার করতে চাই, সাহেব ভাবলো যে না ঠিক আছে, আমার ক্ষমতা প্রয়োগ করি, ঠাম্মাকে নিয়ে চলে আসে। কারণ সেই সময় ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট কাউকে অ্যালাউ করছিল না সেই কমিউনাল রায়টের মধ্যে, বুঝতেই পারছো। সো ফাইনালি Mayadevi invites Thamma to visit, বলে এসো, and they make plans to try to save their uncle from the growing unrest in the Muslim majority city. এই গ্রোয়িং আনরেস্টের মধ্যে তারা সেখান থেকে আঙ্কেলকে উদ্ধার করার চেষ্টা করার জন্য পাঠালো। May makes plans to travel to Calcutta and then to Dhaka with Thamma. Tridip decides to accompany them to Dhaka. এই সময় মেঘ বলল ঠিক আছে, মেয়ে বলল যে আমিও কলকাতা যাব, তারপরে ঠাম্মার সঙ্গে ঢাকায় যাব। Tridip বলল ঠিক আছে, তুমি আসছো, আমিও যাব। The narrator joins Tridip and his father to pick May up from the train station. Narrator কিন্তু এদের সঙ্গে যায়নি ঢাকাতে, কিন্তু narrator মনে আছে যে ত্রিদীপ এবং তার বাবার সঙ্গে, মানে narrator বাবার সঙ্গে সে মেয়েকে ট্রেন স্টেশন থেকে তুলতে এসেছিল, পিক আপ করতে এসেছিল। And over the next few days, তখন narrator বাচ্চা ছেলে, the narrator accompanies Tridip and May as they drive around to see the sights. কলকাতাকে দেখাচ্ছে, কলকাতাকে চেনাচ্ছে, কে চেনাচ্ছে? ত্রিদীপ চেনাচ্ছে মেয়েকে, এবং সঙ্গে বাচ্চা ন্যারেটর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানে ন্যারেটরের ইমাজিনেশন, ন্যারেটর শিখছে গল্প বলা, গল্পতে মানুষ কেমন করে বাঁচে, কেমন করে মানুষ প্রেমে পড়ে। He shows her the table in Rajabazar and she tells him that Ila was a victim of bullying but Nick never served her. এবং সে বলছে যে সেই রাজাবাজারে সেই বিরাট বড় টেবিল দেখিয়ে ডাইরেক্টর বলছে যে ইলা কিন্তু বিপদে পড়েছিল, কিন্তু নিক প্রাইস কিন্তু গল্পের মতো আসলে তাকে বাঁচায়নি। When they visit the Victoria Memorial, May becomes suddenly emotional. সেই ব্রিটিশদের স্মৃতিসৌধ দেখে মে ইমোশনাল হয়ে পড়লো। ত্রিদীপ tells her that it is their ruin, তাদের ধ্বংসাবশেষ। যে রুইনের কথা একটু আগে ত্রিদীপ বলছিল, লন্ডনে সেই ব্লিটজক্রিগের ফলে একটা ভেঙে পড়া সিনেমা হলের ধ্বংসাবশেষ, which puzzles the narrator. narrator বলছে রুইন কেন হতে যাবে, এত বড় একটা স্মৃতিসৌধ, কিন্তু স্মৃতিসৌধের মধ্যে হাজার হাজার বছর বয়সের ব্রিটিশদের অত্যাচারের কাহিনী লুকিয়ে রয়েছে। narrator দেখতে পাচ্ছে না, ত্রিদীপ দেখতে পাচ্ছে। He understands that there is a relationship between May and Tridip that he won't understand. narrator প্রথমবার বুঝতে পারলো ত্রিদীপ এবং মেয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে যেটা তার বোঝার এখনো বয়স হয়নি। Not long after that, on 4th of January 1964, Tridip, May and Thamma leave for Dhaka. Tridip, Thamma এবং মেয়ে 1964 সালের 4ই জানুয়ারি ঢাকায় গেল জ্যাঠামশাইকে উদ্ধার করতে। আমরা গল্পের একটা অন্যতম অদ্ভুত মুহূর্তে চলে এসেছি। A few days later, the narrator experiences a harrowing bus ride home from school as the driver tries to protect the dozen boys from the angry mobs in the streets. একদিকে ঢাকা, একদিকে কলকাতা। narrator স্কুলে যাচ্ছে এবং দেখতে পাচ্ছে চারিদিকে মানুষ মানুষকে মারছে। ঢাকার রায়টের যে এফেক্ট, 1964 ঢাকা রায়টের যে এফেক্ট, সেটা তো কলকাতাতে পড়েছিল। কলকাতায় প্রচুর মানুষ মারা গিয়েছিল। আমরা একবার ছবিতে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবো মানুষে মৃত্যু কিভাবে হতে পারে। যে 1964 ঢাকার রায়টের এফেক্ট কলকাতায় পর্যন্ত পড়েছিল।
হাজার হাজার মানুষ ঘর ছাড়া হয়েছিল, হাজার হাজার মানুষ, এগুলো একদম পার্টিশনের ছবি, হাজার হাজার গাড়ি, হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু, এই যে বন্দুক পড়ে আছে চারিদিকে, কলকাতার রাস্তা জুড়ে বোম্বিং, রায়ট, মানুষের কি ভয়ঙ্কর ক্ষতি করতে পারে। দুই দেশের জন্ম, একদিকে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান, একদিকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। 1964 ঢাকা রায়ট, তার এফেক্ট কলকাতাতে পড়েছে। ন্যারেটর দেখতে পাচ্ছে যে কলকাতার মধ্যে বাসে করে যখন সে ফিরছে, তখন কেমন করে অ্যাংরি মবদের হাত থেকে ড্রাইভার এই বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলোকে বাঁচাতে চাইছে। And meanwhile in Dhaka, the Saheb wants Mayadevi and Thamma, that trouble is brewing there. বললো সাহেব, বললো দেখো আমি ডিপ্লোম্যাট, আমি খবর পাচ্ছি, খুব সাবধান। মায়াদেবী এবং ঠাম্মাকে বললো ট্রাভেল হচ্ছে, বেশি দূরে যেও না। বাট ঠাম্মা ইনসিস্ট অন সিং জ্যাঠামশাই এনিওয়ে, বললো না, এত দূর এসছি, জ্যাঠামশাইকে দেখতেই হবে। 13-year-old রবি, 13 বছর বয়স রবি, is excited to see trouble. তাহলে বুঝতে পারছো রবি আর ন্যারেটরের মধ্যে কিন্তু বয়স করে পার্থক্য নেই। ন্যারেটর স্কুল যাচ্ছে, রবিও স্কুল যাচ্ছে, 13 বছর বয়সে রবি is excited to see trouble, বলে রায়ট দেখবো, হেভি আনন্দ, বাচ্চা ছেলে জানে না। and goes with them to the old house in Dhaka, বাচ্চা রবিও গেল তাদের সঙ্গে ঢাকাতে। There a Muslim mechanic named Shoifuddin greets them and explains that a rickshaw driver named Khalil cares for জ্যাঠামশাই। সৈফুদ্দিন বলল একজন মেকানিক, আর খালিল একজন মুসলিম রিক্সা ড্রাইভার। তাহলে ধর্মের ভিত্তিতে মানুষ যতই দাঙ্গা ঘটাক, মানুষ সত্যিকারের যেটা মানুষ, ধর্ম পেরিয়ে তারা কিন্তু সবসময় পাশে থাকে, সব সময় থাকে। সাধারণ মানুষ, সত্যিকারের মানুষ কোনোদিন ধর্ম নিয়ে কেয়ার করে না, আমি মুসলিম কি হিন্দু কি পার্সি কি জৈন কি অন্য কিচ্ছু এসে যায় না। আমরা প্রথমে মানুষ, being human is the most important criteria in this world, এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। So when Khalil arrives, he leads his guest into the house. Khalil বলে আসুন আসুন আসুন, প্রথমবার নিয়ে যাচ্ছে, জ্যাঠামশাই doesn't recognize nieces। 90 বছরের জ্যাঠামশাই তাদের ভাইদেরকে চিনতে পারলো না, বলে কে 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 বলো তো। when Khalil arrives, তার নিয়ে গেল, but he tells Tridib that he is waiting for his family to return so that he can take them to court and gain full ownership of the house. 90 বছরের জ্যাঠামশাই তখনও সেই আজ থেকে 50 বছরের পুরনো স্মৃতি নিয়ে বসে আছেন। ত্রিদীপকে দেখে তিনি বললেন, এই শোনো, আমি কিন্তু ওয়েট করছি আমার ফ্যামিলির জন্য, ফ্যামিলি এলেই তোমাদেরকে কোর্টে নিয়ে যাব, এই পুরো বাড়ির দখল নেব। চারিদিকে সমস্ত মবেরা তখন তার বাড়ি দখল নিয়ে নিয়েছে, তার কোনো আর কিছু পড়ে নেই, তাকে বাঁচাতে হবে। সেই বাঁচাবার জন্য সেখানে এসছে একদিকে মায়াদেবী এবং আরেকদিকে ঠাম্মা। The driver races to the door, বলার সময় নেই, চলে আসুন। Angry mob রাস্তার মধ্যে, the driver races to the door and says that there is trouble, চারিদিকে সমস্যা হচ্ছে, and they have to leave. Khalil agrees to drive জ্যাঠামশাই in his rickshaw to মায়াদেবী's house. বলে ঠিক আছে, আমি রিক্সা করে জ্যাঠামশাইকে তুলে কোনোভাবে মায়াদেবী বাড়িতে যাচ্ছি, আপনারা গাড়িতে উঠে পড়ুন। আমি তো মুসলিম, আমাকে মারবে না। When they are in the car, they turn a corner and come face to face with the mob. যখন গাড়িতে উঠলো, গাড়ির মধ্যে আছে বাচ্চা রবি, আছে ত্রিদীপ, আছে মেয়ে, আছে ঠাম্মা, আছে মায়াদেবী। একটা angry mob তাদেরকে ঘিরে ফেললো। It surrounds the car and breaks the windshield. গাড়ির সামনে যে উইন্ডশিল্ড তারা ভেঙে ফেললো। When the mob descends onto the rickshaw, মবরা ডিসেন্ড, রিক্সার উপরে উঠে পড়লো। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে রিক্সার উপরে খালিল এবং জ্যাঠামশাইয়ের কাছে উঠে পড়েছে মবেরা। ঠাম্মা টেলস দ্য ড্রাইভার টু গো আউট, বলো ড্রাইভারকে বলো তুমি যাও। মে গেটস আউট টু ট্রাই টু সেভ জ্যাঠামশাই। মেয়ে বললো আমি যাচ্ছি, আমি ফরেনার, আমাকে মারবে না। ত্রিদীপ গাড়ির মধ্যে থাকতে পারলো না। ত্রিদীপ ফলোজ হার, বাট ত্রিদীপ, জ্যাঠামশাই and Khalil are all brutally murdered by the mob. জ্যাঠামশাই, ত্রিদীপ এবং খালিল মারা গেল। দাঙ্গা কোনোদিন ধর্ম দেখে না, খালিও মারা গেল সেখানে। মানে মানুষে হানাহানি মানুষকে ধ্বংস করে, নতুন কোনো জায়গায় নিয়ে যায় না। The narrator's parents tell him later
that Tridib died in an accident. তখন বাচ্চা তো ন্যারেটারকে সত্যি কথা বলেনি, তার বাড়ির প্যারেন্টরা বলে এই শোনো ত্রিদীপ একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। The following year 1965 Thamma gives her beloved gold chain away to fund the war with Pakistan and appears crazy to the narrator. তাহলে ধর্মে ধর্মে যুদ্ধ হানাহানি মানুষকে কি ভয়ঙ্কর করে ফেলতে পারে। পরের বছর ঠাম্মা তার যে গোল্ড চেন, যে ঠাম্মা ছিল প্রথম দিকে একজন আর্ম রেভলিউশনারি, পরে সব থেকে পলিটিক্স থেকে দূরে, সেই ঠাম্মা নিজের যে বিরাট বড় 6 ভরির গোল্ড চেন, ইন্দিরা গান্ধীর গভর্নমেন্ট তখন রেডি হচ্ছে যুদ্ধ করার জন্য। তোমরা জানো 1971-এ যে লিবারেশন ওয়ার বাংলাদেশে, ভারতবর্ষ সাহায্য করেছিল বাংলাদেশকে, এবং ঠাম্মা তার গয়না দিয়ে দিল পাকিস্তানের বিপক্ষে যুদ্ধে। ন্যারেটর বলল মানুষ কিরকম অদ্ভুতভাবে পাগল হতে পারে। His mother explains that Thamma hasn't been the same since they killed Tridib. ন্যারেটরের মা বলল ঠাম্মা কিন্তু সেই ঠাম্মা নেই যবে থেকে ত্রিদীপ মারা গেছে। পরে ত্রিদীপের মৃত্যু একটা ড্রামাটিক চেঞ্জ আনলো, তার মধ্যে না ঠাম্মার মধ্যে। আমরা আজকের ক্লাসে এই ত্রিদীপের মৃত্যু অব্দি পড়লাম, এখনো কিন্তু গল্প অনেকটাই বাকি। এরপরে ন্যারেটর বড় হবে, ইলার সঙ্গে প্রেম হবে, দিল্লিতে তারা যাবে, সেখান থেকে লন্ডন, কাহিনী এখনো 40% বাকি। ত্রিদীপের মৃত্যু পর্যন্ত পড়ে আজকের ক্লাস আমরা শেষ করলাম, কারণ অলরেডি 1 ঘন্টা 10-15 মিনিট হয়ে গেছে। It's actually a story of memory, of remembrances, of pain, of war, of communal riots. এই গল্পটাকে ফিল করতে গেলে এই গল্পটার মতো করে ফিল করতে হবে, এর স্পিরিটটাকে বুঝতে হবে, এবং আশা করছি আমি তোমাদেরকে খানিকটা সেই স্পিরিটটা বোঝাবার চেষ্টা করতে পারছি। বলো কোনো প্রশ্ন থাকলে আসবে, বলো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো। বলো রে, কোনো প্রশ্ন আছে বলো। স্যার রঙ্গন, ইয়েস প্লিজ। স্যার বলছিলাম কি, মানে এটা একটা উইয়ার্ড কোয়েশ্চেন, বাট ত্রিদীপের এজ বলেন 13 ইয়ার্স ছিল যখন ও মারা যায়, তো এট দ্যাট টাইম কি ও না 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 না, আমি এটা একবার বলবি 13 ইয়ার্স ত্রিদীপের এজ যখন মারা গেছে তুমি একবার বলবি। আচ্ছা, ত্রিদীপের এজ যখন সে মারা যায় নিয়ার অ্যাবাউট 20-22 এরকম, ঠিক আছে। ত্রিদীপের যখন 20-22 বছর বয়স, তখন মেয়ের বয়স 19 বছর, তখন তারা একসঙ্গে আসছে। ন্যারেটরের বয়স তখন আরো ছোট, 5 বা 6 বছর, আর রবির বয়স 13 বছর। রবির বয়স 13। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে স্যার। মানে রবি এক্সাইটেড হয়ে গিয়েছিল আফটার লিসনিং অ্যাবাউট মব। ইয়েস, রবি ত্রিদীপ তো অনেক ম্যাচিওর, ত্রিদীপের তো মানে অনেক এক্সাইটেড হওয়ার কোনো কথাই নয়। ওকে স্যার, ওকে স্যার। বলো স্যার ন্যারেটর স্যার গল্পগুলো সব ত্রিদীপের কাছ থেকে শুনেছিল? ন্যারেটর ত্রিদীপের মৃত্যুর গল্পটা ত্রিদীপের কাছ থেকে ন্যাচারালি শোনেনি, পরবর্তীকালে সে জেনেছে মেয়ের কাছ থেকে, মেয়ে প্রাইসের কাছ থেকে। কারণ ছোটবেলা থেকে তার ফ্যামিলির লোকেরা এটা বলেনি যে that Tridib has died and killed in the hands of the mob, that he has been murdered, এটা বলেনি। কিন্তু বাকি যে সমস্ত বলো স্যার ন্যারেটর স্যার কার দ্বারা প্রভাবিত ছিল? ত্রিদীপের দ্বারা, এবং ত্রিদীপের কাছ থেকে ছোটবেলার অন্যান্য যে গল্পগুলো সেগুলো শুনেছে, একমাত্র ত্রিদীপের মৃত্যুর গল্প ছাড়া বাকি সবই শুনেছে। স্যার নুপুর বলো। স্যার বলছি ন্যারেটর চোখের সামনে ত্রিদীপকে মাছ দিতে দেখেছিল, আপনি বলেছিলেন না? না আমি বলিনি সেটা, ন্যারেটর তো কলকাতায় রয়েছে, কি করে দেখবে চোখের সামনে মারা গেতে? স্যার ন্যারেটর কি জাননি, মানে ন্যারেটর সেই গল্পটা পরবর্তীকালে মেয়ে প্রাইসের কাছ থেকে শুনবে, ত্রিদীপের মৃত্যুর গল্পটা। ন্যারেটর রয়েছে কলকাতায়, ন্যারেটরের ঠাম্মা গেছে, মায়ের, ভালো করে বোঝো কারা কারা গেছে, আরেকবার বলে দিচ্ছি, কারা কারা ত্রিদীপকে চোখের সামনে মৃত্যু হতে দেখেছে। ঠাম্মা গেছে, মায়াদেবী গেছে, সাহেব তখন ঢাকায় ছিল ডিপ্লোম্যাট হিসেবে কিন্তু যায়নি স্পটে। ঠাম্মা গেছে, মায়াদেবী গেছে, ত্রিদীপ গেছে, এবং এই মেয়ে প্রাইস যার সঙ্গে ত্রিদীপের চিঠি লেখালেখি চলছে সে এসছে, সেও তাদেরকে অ্যাকম্পানি করেছে। তাহলে অন স্পটে ঠাম্মা, মায়াদেবী, ত্রিদীপ, মেয়ে এবং জ্যাঠামশাই তাকে উদ্ধার করতে গেছে, এবং সেখানে কাহালিল বলে একটা রিক্সা ড্রাইভার সাহায্য করবে। প্রথমে গাড়ি থেকে বেরোবে মেয়ে,
কারণ জ্যাঠামশাইকে যখন দেখবে সে তাকে মবের আক্রমণ করেছে, জ্যাঠামশাই এবং কালিলকে গাড়ি থেকে বেরোবে মে প্রাইস, মেয়েকে বেরোতে দেখে ত্রিদীপ বেরোবে, ড্রাইভারকে বেরোতে বলবে মায়াদেবী যে যাও তুমি বেরিয়ে দেখো কি হয়েছে, ঠাম্মার মায়াদেবী বলবে, তখন আগে মেয়ে বেরোবে, মেয়েকে বাজাতে ত্রিদীপ বেরোবে, ত্রিদীপ জ্যাঠামশাই এবং খালিল অন স্পটে মারা হবে, এবং সরি অন স্পটে রবিও থাকবে, বলতে ভুলে গেছি রবিও থাকবে, রবি বাচ্চা ছেলে মায়ের সঙ্গে গিয়েছিল, আর কেউ নেই স্পটে। ওটাই ভাবছিলাম যে ন্যারেটর থাকছে রবির সাথে হয়তো গুলিয়ে গেছে। না, রবি বাচ্চা ছেলে, সে থাকছে অন স্পট, ন্যারেটর স্পটে নেই। ঠিক আছে, রবির কাছ থেকে এবং মেয়ের কাছ থেকে এই ঘটনা সে পরবর্তীকালে শুনবে, সেই গল্পটা আমরা পরের দিন শুনবো। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার। বেশ, আর এনি কোয়েশ্চেন্স? না স্যার। No questions. বেশ, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর ইউর টাইম এন্ড পেশেন্স। আই এম ক্লোজিং অফ দ্য রেকর্ডিং। এরপরে তোমাদের কোনো